Good morning. Today's topic is electric conductor and its basic properties. In this topic, we are going to discuss the basic properties of conductors, induced charges, and force on the surface of a charged conductor. Now, the basic properties of conductors. As we know that the materials are widely classified into two categories on the basis of conductivity. First one is conductor and second one is insulator. And if we are considering a conductor, an electric conductor has a very large number of free charges inside it. Or electrons are free to move inside a conductor. Now, if we are considering that we are applying an electric field in this direction outside the conductor, the charges, negative charges and positive charges are there inside the conductor. The charges are reoriented. As like this, negative charges will appear on the opposite to the outside field and positive charges appear on the same side of the same direction of the outside electric field, or the charges inside the conductor moves in opposite directions. Negative charges moves opposite to the outside field, whereas positive charges moves along the direction of the outside field. ഇൻസൈഡിൽ ഒരു സൈഡിൽ പോസിറ്റീവ് ഒരു സൈഡിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജസും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഫോം ചെയ്യും. ഇന്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഫോം ചെയ്യും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ E1 എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഔട്ട്സൈഡിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഇന്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടറിനുള്ളിൽ മെനി ഫ്രീ ചാർജസ് ആർ ദെയർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഔട്ട്സൈഡ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് വരെ ഈ ചാർജസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ E0 ഈക്വൽ ടു E1 ആകുന്നത് വരെ ചാർജസ് മൂവ് ചെയ്യും. E0 ഈക്വൽ ടു E1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് തമ്മിൽ ക്യാൻസൽസ് ഈച്ച് അതർ. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് E ഇൻസൈഡ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇൻസൈഡിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ എന്താ? 0 ആയിപ്പോവും. ക്യാൻസൽസ് ഈച്ച് അതർ ആയതുകൊണ്ട് അത് 0 ആയിപ്പോവും. സോ ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് കണ്ടക്ടർ ഈസ് ദിസ്: electric field inside a conductor is always 0. It is the first property of conductor. Now the second property is charge density inside the conductor is 0. We can prove this by the differential form of Gauss's law. The differential form of Gauss's law. What is differential form of Gauss's law? Del dot E equal to rho by epsilon 0. As we know that electric field inside the conductor is 0. As E became 0, we can say that by this equation, we can say that rho equal to 0. The next property of conductor is this: charge density inside the conductor equal to 0. What is first property? Electric field inside the conductor equal to 0. And second property is charge density inside the conductor also 0. So we will get first one E equal to 0. Inside the conductor കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. E equal to 0. And second one is rho equal to 0. These are the first and second properties of conductor. And third one is the net charge residues on the surface. ഇൻസൈഡിൽ നമുക്ക് ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ആ ചാർജ് ഒരു കണ്ടക്ടറിന് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ചാർജ് എപ്പോഴും എവിടെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? അതിൻ്റെ സർഫസിലായിരിക്കും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇൻസൈഡിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ
ഒരു ചാർജസ് നമ്മൾ ഔട്ട്സൈഡിലൊരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡിൽ ഒരു ചാർജ് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അതിന് ഇൻസൈഡിലേക്ക് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക, അത് അതിൻ്റെ സർഫസിലായിരിക്കും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ, ഒരു കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർഫസിലായിരിക്കും എപ്പോഴും ചാർജ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. ഇൻസൈഡിൽ ചാർജ് ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ല. റോ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി വഴി പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഇൻസൈഡിൽ ചാർജ് ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ അതിൻ്റെ ചാർജ് എവിടെയായിരിക്കും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അതിൻ്റെ സർഫസിലായിരിക്കും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഫോർത്ത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് വി ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ത്രൂ ഔട്ട് എ കണ്ടക്ടർ. നമ്മളൊരു കണ്ടക്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താ, കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. എല്ലാ പോയിന്റിലും പൊട്ടൻഷ്യൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വി ബി മൈനസ് വി എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ എ ടു ബി ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചില്ലേ, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, ഇൻസൈഡിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, 0 അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് 0 ആയി പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം വി ഓഫ് ബി ഈക്വൽ ടു വി ഓഫ് എ. അപ്പോൾ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. പൊട്ടൻഷ്യൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു പേര് നമ്മൾ പറയില്ല, ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതെന്താണ്? ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുക? ഫോർത്ത് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഓൾവേസ് ആൻ ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ്. ഒരു കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? അത് എപ്പോഴും ഒരു ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ആയിരിക്കും. ഓർ ദ സർഫസ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ. ദിസ് വൺ ഈസ് ദ ഫോർത്ത് property of conductor. What is first property? Electric field inside the conductor equals 0. Second property, rho or charge density inside the conductor is 0. And third property, the charges are concentrated on the surface of the conductor. And fourth property is the surface of a conductor is always equipotential surfaces. And the last property is E is perpendicular to the surface. Electric field എങ്ങനെയായിരിക്കും? Always perpendicular to the surface ആയിരിക്കും. The outside the conductor, electric field is perpendicular to the surface of the conductor. This is the fifth property of conductor. അതിനെ നമുക്കൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്ന അതിനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ എന്താ, ഇത് നമുക്ക് അറിയാം, ഇതെന്താ, ഒരു സ്ഫിയറിന്റെ റിലേഷൻസ് ആണിത്. നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് 0 ആണ്, വർക്ക് ഡൺ 0 ആയിട്ടും എടുക്കുന്ന കേസിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും. ഇനി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് 0 ആവാത്ത കേസിൽ എന്തായിരിക്കും, ഇതായിരിക്കും അതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദി എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാ എനർജി കൂടുതൽ? ഈ രണ്ടാമത്തെ കേസിലെ എനർജി കൂടുതൽ, ആദ്യത്തെ കേസിലെ എനർജി കുറവാണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, എനർജി കുറവുള്ള ഇതായിരിക്കും എന്ത് മെറ്റീരിയൽ, എന്ത് സാധനമാണെങ്കിലും എനർജി കുറവുള്ള പൊസിഷൻ അതായിരിക്കും അതിന്റെ സ്റ്റേബിൾ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് 0 ആവുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് എനർജി കുറവ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ആ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും അതിന് മോർ സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒരു കണ്ടക്ടറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് ദ കണ്ടക്ടർ ഈക്വൽ ടു 0 ആകുന്ന കേസിലാണ് അതിന് മിനിമം എനർജി. സോ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് 0 ആവുന്ന കേസ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എപ്പോഴും പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ സർഫസ് ആയിരിക്കും. അതാണ് ഫിഫ്ത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി. ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ സർഫസ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ. ഓക്കെ, അപ്പം ഏതൊക്കെയാ 5 പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാ? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് ദ കണ്ടക്ടർ ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. സെക്കൻഡ് വൺ, ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻസൈഡ് ദ കണ്ടക്ടർ 0 ആയിരിക്കും. തേർഡ് വൺ,
ചാർജ് എപ്പോഴും എവിടെയായിരിക്കും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക? സർഫസിലായിരിക്കും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് സർഫസ് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് 0 ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് ചാർജിനെ ബ്രിങ് ചെയ്യുകയോ മൂവ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വർക്ക് ഡണിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ആവശ്യമില്ല. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വർക്ക് ഡൺ വേണ്ട. ആ സർഫസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഈസ് outside the conductor electric field is perpendicular to the surface of the conductor. outside ഒരു ആ കണ്ടക്ടറിന്റെ ഔട്ട്സൈഡ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് 0 ആണെന്ന് നമുക്കറിയാലോ. അപ്പൊ ഔട്ട്സൈഡിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ സർഫസ് ആയിരിക്കും. സർഫസിനോട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കണ്ടക്ടർ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ചാർജസ്. ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ചാർജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ നമുക്കൊരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട്. ആ കണ്ടക്ടറിന്റെ പുറത്തായിട്ട് ഒരു ചാർജിനെ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടക്ടറിൽ എന്താണ് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് നമുക്കറിയാം. നേരത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഔട്ട്സൈഡിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തത്, ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയുമ്പോൾ. ഇവിടെ നമ്മളൊരു ചാർജ് പുറത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്താണ് പറ്റുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. If we placed a positive charge outside the conductor, the negative charges induced on the near side and positive charges on other sides. ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നമ്മൾ ഔട്ട്സൈഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ അതിന് നിയർ ആയിട്ട് കുറേ നെഗറ്റീവ് ചാർജസും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജസും ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഈ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചാർജസിനെയാണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ചാർജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ നമുക്കറിയാം. ഇനി നമുക്ക് എന്താ അറിയേണ്ടത്? ഈ ചാർജും ഈ കണ്ടക്ടറും തമ്മിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണോ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആണോ എന്ന് അറിയണം. അതിന് നമ്മൾ കൂളംസിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മതി. നമുക്കറിയാം ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ക്യൂവും നെഗറ്റീവ് സൈഡുമായിട്ട് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസേ ഉള്ളൂ. പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഈ ചാർജുമായിട്ട് കുറച്ച് ഏറെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം കൂളംസിലും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ? ഈ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കൂടുതലും റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് കുറവായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ചാർജസ് ആൻഡ് കണ്ടക്ടർ. അപ്പൊ ഇവിടെ ചാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവായതുകൊണ്ട് എന്താ? ഫോഴ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഫോഴ്സ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ഈസ് മോർ. So, force of attraction exists between charges and conductor. This is the induced. Next topic is force on the surface of a charged conductor. For that, we have to consider a conductor. As we know that electric field inside the conductor equals 0. And the electric field outside the conductor is normal to the surface. Now we have to consider the boundary condition of electric field. Electric field in boundary condition നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായിരുന്നു? electric field outside minus electric field inside equal to sigma by epsilon 0 n cap. അതാണ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇ അപ്പ് മൈനസ് ഇ ഡൗൺ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ 0 എന്ന് പഠിച്ചു. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഇൻസൈഡും ഈ ഔട്ട്സൈഡും ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ തന്നെ എന്താ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുക? ഈ ഔട്ട് ഇൻസൈഡ് 0 ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഈ ഔട്ട് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ 0 എൻ ക്യാപ്പ് എന്ന് എഴുതാം. ഇനി പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ടേമിലാണെങ്കിൽ ഈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡെൽ വിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ടേമിൽ ഡോ വി ബൈ ഡോ എൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡെൽ വി ഡോട്ട് ഡി എൻ ക്യാപ്പ് ആണ്. അതിനെ ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡെൽ വി ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എന്താ കിട്ടുക? ഡോ വി ബൈ ഡോ എൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ 0 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി എന്താ? ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ ക്യൂ ഇൻറ്റു ഇ ആണല്ലോ ഫോഴ്സ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ സർഫസിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ സർഫസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഈ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? ആവറേജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ്.
So we can write E surface equal to E out plus E in by 2. Here E in equal to 0. So we will get E surface equal to sigma by 2 epsilon 0 n cap. Now we are considering that Q is equal to sigma A. Sigma എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Surface charge density and A is the surface area of the conductor. Now applying this Q equal to sigma A in that equation, we will get F is equal to sigma A into sigma by 2 epsilon 0 n cap. Or we can write sigma square A by 2 epsilon 0 n cap. This is the force on the surface of a conductor. F is equal to sigma square A by 2 epsilon 0 n cap. This is the force on the surface of a conductor. Now we are considering force per unit charge. Force per unit charge or F by A. We can express that F as small f is equal to sigma by 2 epsilon 0 n cap. That is the force per unit area. If we are considering the magnitude of this force per unit area, we can represent that by capital P. That is equal to sigma square by 2 epsilon 0. That P is known as electrostatic pressure on the surface of a conductor. That P is equal to sigma by 2 epsilon 0 is called as electrostatic pressure on the surface of a conductor. Now we want to express this electrostatic pressure in terms of electric field. For that, we have to multiply epsilon 0 and divide the equation with the epsilon 0. P equal to sigma square 2 epsilon 0 എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ 2നെ epsilon 0 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈയും ഡിവൈഡും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ വാല്യൂ കിട്ടുക? sigma square by 2 epsilon 0 into epsilon 0 by epsilon 0. We already know that E outside equal to sigma by epsilon 0 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ E സ്ക്വയറിനെ എന്താ എഴുതാൻ പറ്റുക? sigma square by epsilon 0 സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ P equal to epsilon 0 E square by 2 എന്ന് കിട്ടും. ഇതാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ on the surface of a conductor in terms of electric field. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് എന്താ? കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ്. 5 പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് ദ കണ്ടക്ടർ 0 ആണ്. റോ ഇൻസൈഡ് ദ കണ്ടക്ടർ 0 ആണ്. തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ? സർഫസിലായിരിക്കും എപ്പോഴും ചാർജ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ? സർഫസ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് വർക്ക് ഡണിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇൻസൈഡ് ദ കണ്ടക്ടർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇല്ല. ഔട്ട്സൈഡ് വരുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? കണ്ടക്ടറിന്റെ സർഫസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ചാർജ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു. പിന്നെ ഫോഴ്സ്, ഒരു ചാർജർ കണ്ടക്ടറിന്റെ സർഫസിലുള്ള ഫോഴ്സിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് F is equal to sigma square A by 2 epsilon 0 n cap. അതിന്റെ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെയാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ചാർജിന്റെ കേസിലുള്ളതാണ് ഇക്വേഷൻ 3. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ കേസിലുള്ളതാണ് epsilon 0 E square by 2. Okay, thank you.